आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरणं मम। माँ अपार करुणारू आम मैंने समस्ते अपा भाई मैंने एकत्रित होइचे द डिवाइन ग्रेस श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन रे आज 16/1/2024 एवं आम आज पाठ करवा सावित्री महाकाव्यर योग ऑफ द किंग योग ऑफ द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस अध्याय पेज 86 लाइन 438 ऑनवर्ड्स जो थे श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद अनेक कथा वर्णना करछंती केतक गुह्य विद्या कथा भी कहछंती एवं कहछंती आमे आलोचना क्रम रे प्रसंग क्रम से गुडी आलोचना भीतर को आनिबा मु समस्त को स्वागत करूची प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करूची एवं आमर आज ये अधिवेशन को परिचालना करुवा पड़ोसी को मोर ढेर आशीर्वाद माँ करुणा झरी पड़ू या प्रार्थना करुची एवं जो अपा माने दुर्गास्त्रोत मातृसंगीत एवं ध्यान प्रार्थना पाठ कले पाठ करी आलोचना यही आलोचना टीर प्रारंभ को रुदिमंत कले प्रोत्साहित कले से अंतर शुभेच्छा ज्ञापन करुची पेज 86 लाइन 438 रे प्रभु लिखुछंती ए वंडर वेप्ट ऑफ नॉलेज इनकालकुलेबल ये पृथ्वी केमी तैयारी हिची जाको के कल्पना करि परिबेनी कल्पना करि परिबेनी कैलकुलेशन करिक मध्य कहि परिबेनी एटा कोन बोली एक वंडर वेप्ट भिया गोटे बुढ़ियाणी जाल जेमती छंदा छंदी हेई थाए तंत्र जेमती लुगा बुणा हला बेले छंद सबू कंडा छंद एकरी बांध मान सब बंधा जाई थाए सेई परि ए कॉम्पेडियम ऑफ डिवाइन इन्वेंशंस फिट्स माने क्रीड़ा कौशल को फिट्स कहा जाए जे पिला माने सब जेमती आजिकल एरोटिक्स करछंती से गुडा को भी फिट्स तेणु कॉम्पेडियम मीन्स अनेक जिनिस जोटी एक विभिन्न प्रकार बही कलेक्शन कराई गोटे बही लिखाई थाए ताकू कॉम्पेडियम बोली कहा जाए तेणु ये जगतटा होची डिवाइन इन्वेंशन रो कौशल रो गोटे कॉम्पेडियम शी हैज कंबाइंड टू मेक द अनरियल ट्रू और liberate suppressed reality she means nature प्रकृति देवी एठी चेष्टा करछंती ए सृष्टि गढिला बेले समस्त को कंबाइंड कर देई गोटे अनरियल ट्रुथ को ट्रुथ रे परिणत करिया पाई अथवा अन्य अर्थ रे कहबा को गले अन्य भाषा रे जो रियलिटी गुडा का सप्रेस्ड हेकरी अछि भितरे अछि आम आगु को आसु नाही बा आमको ताको बाहर को आनिबा पर क्षमता हम पाखरे नाही ताको लिबरेट कर दवा ये होची संसार ए संसार रे जो जिनिस गुडी को सप्रेस्ड हेकी थाए ताको प्रकृति देवी सृष्टिकारिणी देवी ताको ऊपर को आनी कि आम आगे देखांती ज्ञान अटे एक बुढ़ियाणी जाल वंडर वेप्ट बुणीबाकू कष्टकर परम शक्ति जेते उद्भावन सकल गंतागर ये हूँ ज्ञान अवास्तव को से वास्तव करती सब एकत्र करती चापी हुई जहाँ रही थाए तले मुक्त कर देउथांती ये प्रकृति देव का काम वेप्ट जो शब्दटी के आम पढ़िले वेप्ट शब्दटी तंत्र में लुगा बुणीबा सह संपर्कित लुगा बुणाली तंती माने तांको बुणा लुगारे व्यवहार करुवा सूता को वार्प कहा जाए WARP एंड ऊफ बोली आउ गोटे शब्द वार्प एंड ऊफ ये दुईटी शब्द द्वारा
ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୁଗା ବୁଣା ତନ୍ତରେ ଯେଉଁ ସୂତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସୂତା ତନ୍ତରେ ଫିକ୍ସ କରି ଟଣା ହେଇଥାଏ ଦେଖିଥିବେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ତାକୁ ୱାର୍ପ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ ଛନ୍ଦି ହୁଏ ବା ବୁଣା ଯାଏ ଯେଉଁ ସୂତାରେ ବା କଣ୍ଡାରେ ସଟଲରେ ଲାଗିଥାଏ, କଣ୍ଡାଟାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ତନ୍ତକୁ ଚଲେଇଲେ ଟକ୍ ଟକ୍ କରିକିରି ତନ୍ତରେ ଟଣା ଯାଇଥିବା ସୂତା ଉପରେ ସେଇ ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲେ, ତାକୁ ଉଫ୍ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜଗତଟା ଗୋଟେ ଓଣ୍ଡର ୱେପ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ସୂତା ୱାର୍ପ ଆଣ୍ଡ ଉଫ୍ ମିଶି ୱେପ୍ଟ ବା ୱେବ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଓଣ୍ଡର ୱେପ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲୁଗା କପଡ଼ା ଫାବ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସୂତା ମାନେ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଉଭେନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୁଗା ବା କପଡ଼ା ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ବାନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କୁହନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ବାନ୍ଧ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। এই ଜଗତକୁ ଏକ ୱେବ୍ ବା ନେଟ୍ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ଏ ଜଗତଟି କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେମିତି ନେଟ୍ରେ ବୁଣା ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେଟ୍। ପୁରାତନ ମିଶର ଦେଶରେ ବା ଇଜିପ୍ଟରେ ଜ୍ଞାନ ବା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ୱିଜଡମ୍ ବା ନୋସିସ୍ ଯାହା କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ନୋସିସ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନୋସିସ୍ ପ୍ରତୀକ ହେଉଥିଲା ଏହି ବୁଣା ହୋଇଥିବା ମସିଣା ମ୍ୟାଟ୍ ବା ଉଭେନ୍ ମ୍ୟାଟ୍। ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ବୁଣା ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱିଜଡମ୍କୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ। କାରଣ ଏକ ୱେବ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂତା ସହିତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସୂତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତା ସହିତ ଛନ୍ଦା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନୋସିସ୍ ୱିଜଡମ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା କେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇ ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସେଇଆ। କେହି ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବି, କେମିତି ଚଳିବେ? ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ, ରାଇସ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡାଲ ଦେବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ବାଲା ଆସି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବ, ତାପରେ ସିନା ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଯେମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜରେ, ସେଇଟା ଲୁଗା ବୁଣା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ତାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଗଳ୍ପରେ କୁହୁକ କାର୍ପେଟ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ପେଟ କଥା, ଯେଉଁ କାର୍ପେଟ ଏମିତି ଯାହା ବୁଣା ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ ବସି ଯାଦୁକର ମାନେ ଗୁଣିଆ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗଲେ ଥରେ ତା ଉପରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ପୁଣି ଯୋଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମ୍ୟାଟ୍, ପ୍ରତୀକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ଟେ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବା କାର୍ପେଟ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଉଡ଼େଇକି ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍, ସେମିତି ଗୋଟେ କାର୍ପେଟ, ଯିଏ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧେଣୀରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଏହିପରି ଏକ ଓଣ୍ଡର ୱେବ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଅପରିସୀମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନକାଲକୁଲେବୁଲ ନଲେଜ।
ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ୱେବ୍ ବା ଛନ୍ଦ ବୁଣା କିପରି ହୋଇଛି ତାହା ମଣିଷର ରିଜିନ୍, ଲଜିକ୍ ବା କାଲକୁଲେସନ, ବୁଦ୍ଧି, ତର୍କ ଏବଂ ହିସାବ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିବା ମଣିଷଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜ ଲଜିକ୍ ଲାଗି ଏଇଟା କାହିଁକି କେମିତି ହେଇଛି, ଏଟା ଏମିତି ହବାର ଥିଲା, କେମିତି ହବ, ଯେ ତ ହେଇଛି ସେମିତି, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ନାହିଁ, କାଲକୁଲେସନ କରିକି ବୁଝି ହବନି, ହିସାବ କରିକି। ତେଣୁ ତାହା ୱଣ୍ଡର ୱେବ୍ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ କମ୍ପେଡିୟନ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଭେନସନ୍ସ ଫିଟ୍ସ। ଫିଟ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଏରୋଟିକ୍ ନାଚିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାନେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସବୁ କରୁଛୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଟ୍। ଏ କମ୍ପେଡିୟମ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଭେନସନ୍ସ ଫିଟ୍। ଏ କମ୍ପେଡିୟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ଆହରଣ କରି ଏକତ୍ର ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଏଠୁ ସେଠୁ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ବିଷୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଜିନିଷ ମାନ ଗଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏପରି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅବାସ୍ତବ ବା ଅନରିଅଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ରିଅଲ ବା ଟ୍ରୁ ବା ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ସପ୍ରେସ୍ଡ ହୋଇ ଚାପି ହୋଇ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାକାରିଣୀ ଦେବୀ। ଆଗରୁ ସବୁ ଅଛି, ଚାପି ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକିରି ସେଇଥିରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ହର ଅନହେଜ୍ଡ ସର୍ସିଆନ ୱଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଅନହେଜ୍ଡ ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇନି, ଖୋଲା। ହେଜ୍ ମାନେ ବାଡ଼, ଅନହେଜ୍ଡ। ସର୍ସିଆନ ୱଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପେଲମେଲ୍ ସି ସେଫାର୍ଡସ୍ her occult mightinesses। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଲୁଣୀଟିଏ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହିଳା ତାନ୍ତ୍ରିକଟିଏ, ସେ ଯେମିତି ହାତରେ ତାର ବାଡ଼ି ଧରି ତାର ଅକଲ୍ଟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟଉଥାଏ। କହନ୍ତି ମାଲୁଣୀ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ମେଣ୍ଢା ପଲ ଅଡଉଛି, ମେଣ୍ଢା ଜଗିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପେଲମେଲ୍ ସେଫାର୍ଡସ୍ ଆଡେ ସାଡେ ଦୌଡୁଥିବା ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ବା ଅକଲ୍ଟ ମାଇଟିନେସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ମେଣ୍ଢା ହେଉଛନ୍ତି ଅକଲ୍ଟ ମାଇଟିନେସର ପ୍ରତୀକ। ସର୍ସିଆନ ୱଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ମାଲୁଣୀ ବା ଯାଦୁଗରଣୀ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଡେଇ ଉଠାଏ, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସର୍ସିଆନ। ଏ ସର୍ସିଆନ ର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସର୍ସ। ଇଏ ଗୋଟେ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ CIRCE, ସର୍ସ। ସେଇଥିରୁ ହେଉଛି ସର୍ସିଆନ। ସର୍ସ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ ପୁରାଣର ଦ ଓଡେସି ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଏନଚାଣ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଲୁଣୀ। ଏନଚାଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ୍ ପୁଲିଙ୍ଗ, ଏନଚାଣ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଲୁଣୀଟିଏ, ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତନ୍ତ୍ର କରେ, କଳା ଯାଦୁ ଜାଣିଥାଏ। ଯିଏ କଣ କରେ ନା କଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସୁଙ୍ଗେଇ ଭେଣ୍ଡାକୁ ମେଣ୍ଢା କରିପାରେ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ସୁଙ୍ଗେଇ ଦେଇକିରି ମେଣ୍ଢାକୁ ପୁଣି ଭେଣ୍ଡା କରିଦିଏ। କଳା ଫୁଲ ସୁଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ଭେଣ୍ଡାଟା ମେଣ୍ଢା ହେଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ଯଦି ସେ ସେଇ ମେଣ୍ଢାକୁ ଭେଣ୍ଡା କରିବ, ତାକୁ ଧଳା ଫୁଲ ସୁଙ୍ଗିବ। ତା ପାଖରେ ଅଛି କୋଉ ଫୁଲ ସବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଓଡେସି ଯୋଉ ପୁରାଣ, ଗ୍ରୀକର ପୁରାଣ କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡିସସ୍। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆମର ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ, ରାମାୟଣରେ ଲୋକାଭିରାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ସେମିତି ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛି ସେଠାକାର ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଓଡିଶୀ ନାମକ ଯୋଉ ପୁରାଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଓଡିଶାସ। ଓଡିଶାସ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଟ୍ରୟ ନଗରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଜୟ କଲେ ଟ୍ରୟ। ତାପରେ ସିଏ ଉଲିସେସ୍ ନାମକ ଏକ ସମୁଦ୍ର, ଯୋଉଠି ସେଇ ସମୁଦ୍ରଟି ଥିଲା ଉଲିସେସ୍, ଗ୍ରୀକ ଦେଶ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଲିସେସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନାବିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରୀସର ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର ଉପରେ ଜାହାଜ ଚଳାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେମିତି କୁହାଏ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ, ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 17 ଦିନ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାକି, ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ। ସେ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଚଳୁଛନ୍ତି ତ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ପଥରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନୁଭୂତି ମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଏକ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ନାବିକ ମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱୀପକୁ ଗଲେ, କାଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଯିବ କି, ଏହା ଭାବି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟମାନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ଲେଟରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାନୀୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବସିନାହାନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନେ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲରେ ବସିଗଲେ। ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳ ହେଲା, କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବଢା ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯାଇକି ବସିଗଲେ। ପାନୀୟ ପାନ କଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ବସି ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଆକଣ୍ଠ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇସାରି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଘୁଷୁରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କଥା, ଘୁଷୁରି ସବୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦ୍ୱୀପର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ସ ବା ମାଲୁଣୀ। ଆମେ ତାକୁ ମାଲୁଣୀ କହିପାରିବା ଆମ ଭାଷାରେ। ସର୍ସ ତାଙ୍କ ନାଁ। କୁହୁକିନୀ ନାରୀ। ସେ ଏକ ଏନଚାଣ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଗୁଣିଗାରେଡି ଜାଣିଥିବା ନାରୀ। ଗୁଣିଗାରେଡି ଜାଣିଥିବା ରାଣୀ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଣୀ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ୟାର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଲୋଭ, ସେ ଲୋଭକୁ ସେ ବାହାର କରି ଜାଣନ୍ତି। କାହାକୁ କିଏ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋଭ କରୁଛି, ତାକୁ ମଦ ଦିଆ ହେଇଥିବ। କିଏ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଗୁଡାଏ ମାଂସ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ସବୁ ଦିଏ। ଲୁକାୟିତ ରହିଥିବା ଲୋଭକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରେ ସେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭୀ ଘୁଷୁରୀ ବା ଗ୍ରିଡି ପିଗ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। କାରଣ ଯାହାର ପାଇଁ ଲୋଭ, ସେ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ସେଇଥିରେ ସେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ନାବିକ ଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ନ ଫେରିବାରୁ ଓଡିସିୟସଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଧରି ଜାହାଜ ମାସ୍ତୁଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା। ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଘୁଷୁରୀ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଆଗରୁ ଅନେକ କୁହୁକ ଗଳ୍ପ ପଢିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ସେଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କଥା। ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ପଢିଥିଲେ କଣ ସେଥିରେ ଥିଲା ତାକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେ ପଢିଥିବା ଗୋଟିଏ ରୁଷିଆ ଗପ, ରୁଷିଆ ଦେଶର ଗପ, କୁହୁକ ଗଳ୍ପ, ରସିଆନ, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା। ଗଳ୍ପଟି ହେଲା, ରୁଷିଆର ଯୁବରାଜଙ୍କର ସୌକ ଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୌକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଆବିଷ୍କାର ମାନ କରିବେ। ଥରେ
से सूक्ष्म जगत बुलू बुलू देखिले एक छोट कुड़िया जहाँ जंगल आड़ को लागिक अच्छी एवं ताहा चिकेन गोड़े तैयारी चिकेन लेग देखते कुकुड़ा गोड़ चिकेन लेग तैयारी ये सब कौ गप जो तांत्रिक मालुणी रोला से जगार राजकुमार को यही परिस्थिति कौन करने को हेब अन्य माने कहते जावा पूर्व जो मैंने परामर्श देते जदि एमती गोटे जगह पहुंच कौन कर तेणु से कुड़िया पाखक जाई कहले लिटिल हट टर्न योर फेस टू द फॉरेस्ट एंड टर्न योर बैक टू द फॉरेस्ट एंड योर फेस टू मी कहले हे छोट कुड़िया तू भूली जा मो आड़ को मुह कर पिठी कर जंगल आड़ से आगुरी जंगल आड़ को मुह कर कुड़ियाटी तत्क्षणात सांगे सांगे बुलीगला एवं राजकुमार कुड़िया भितर को प्रवेश करिगले देखिले सिंहासन उपरे तांत्रिक राणी मालुनी बसीचंती एवं से राजकुमार को प्रश्न पर प्रश्न पचारिबा को लागिले किंतु राजकुमार कौन सी प्रश्न उत्तर देले नहीं आगुरी से बही पढ़ी से राजकुमार से करते किसी समय पर कहले प्रथमे तमे मो पई उषुम पानी कर मु स्नान करी एवं मो निमते खाद्य प्रस्तुत कर मु क्षुधार्थ खाई सारा पर मु तुम प्रश्नर उत्तर गोटी गोटी करी देवी यही कथारू मालुनी जानीगला जे मालुनी जानीगले राजकुमार ताठू अधिक शक्तिर अधिकारी तेणु तार कारण सी समस्त को ऑर्डर दिए ताकू ये ऑर्डर देले तेणु तार सकल गुह्य शक्ति लोप पाई गला एवं राजपुत्र जहाँ कहले से अनुसार कार्य करने को लगिला यही थियोरी को ओडिशस एनचेंट्रेस सर्स प्रति प्रयोग कले जो बही पढ़ी बाध्य कले गुणी गारिड़ी भूली जाई ताको भल पाया कहीं है मालुनी सबू घुषुरी मान को पुनर्बार मनीष करदे एथुरु प्रमाणित है यही कथाटी आम शिखिले जे तांत्रिक मानकर निर्देश मानिले तांको शक्ति काम करे जदि तांत्रिक मानकर निर्देश न मानी एक बृहत्तर शक्ति प्रयोग कले ता अकामी हो जाए आमे जदि कौन सी बेले तांत्रिक विद्या पढ़ी आमे हैरान हो माँ को पाख मुह फेर ना प्रार्थना करिया माँ आपन तो लास्ट अकल्टिस्ट आप बुझंतु सांगे सांगे से गुड़ा सब नलिफाई हो खाली कहीदेले अश्वपति पक्षर यह अश्वपति की प्रभु श्री अरविंद कहते तो बुझे जिनस गुड़िक सब प्रति से एवं सिक्रेट नेचर बा रहस्यमयी प्रकृति सृष्टिकारिणी देवी अश्वपति इनर स्पिरिचुअल जर्नी को देखी बाट छाड़देले कारण से बुझीगले ये मोटर शक्तिशाली सब बाट छाड़दे तो साहाय्य कले द सिक्रेट नेचर तांकर ओंडरलैंड बा अद्भुत राज्य रे शासन करुछंती तांकर राज्य रे बाड़ नाही जो बाड़ नाही कथाटा आमे प्रथम रे पढ़िले अनहेज्ड सर्सियन ओंडरलैंड बा सीमा नाही अनहेज्ड सेतारे तांकर अनेक अकल्ट माइटीनेस अछंती आट हर कमांड अनेक शक्ति से रखिछंती आमे ताको प्रतीकात्मक भाव में केतबेले आर्गन नाइट से कहिछु कोन ना कोन तो कोन भूत हां ना ना भूत गुड़ाए रखिछंती जेमती आदेश देले काम करे आपण लक्ष्मीपुराण जेमती अछि बेताल से बेताल बेताल जहाँ राक्षस से अधीन काम कर पठेदे तो अमुक हराण कर से हराण अमुक टेकी आने टेकी आने जमती भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ एवं बलराम भगवान बलराम को
ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ସେ ଗଡ଼େଇ ପକେଇଲେ, ସୁନା ଖଟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ହାଣ୍ଡି ଖାଇକିରି ସବୁ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିକି ଖାଇ ପିଇ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇକିରି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ବେତାଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅକଲ୍ଟ ମାଇଟିନେସ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥାଏ, ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିରାଜି ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବେତାଳ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଷରକ୍ଷକ ଯେପରି ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ମେଷପଲକୁ ଅଡ଼ଉଥାଏ, ଏକାଠି କରୁଥାଏ। ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ବାଘ ନେଇଯିବ, ତାକୁ ଅଡ଼େଇକି ଆଣି ପଲରେ ପୁଣି ମିଶେଇ ଦଉଥାଏ। ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇ ନଉଥାଏ। ଆସ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗୋଠ ଭାଙ୍ଗି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ରନିଂ ପେଲମେଲ୍ କୁ ଅଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇ ଆଣି ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣୁଥାଏ। ଠିକ୍ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ରହିବେ, କୋଉଠି କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବେ, ସେ କଥାଟି କହୁଥାଏ। ସେହିପରି ରହସ୍ୟମୟୀ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଅକଲ୍ଟ ମାଇଟିନେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଏହି ପଦର ପରପଦ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ଅକଲ୍ଟ ମାଇଟିନେସ୍ କଥାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଶ। ଦେଶ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ସୀମାରେଖା ନାହିଁ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ ଅବଶ୍ୟ, ଅନହେଜ୍ଡ। ସେ ଦେଶରେ ରହେ ମାଲୁଣୀ ବୁଢ଼ୀଟି, ଦକ୍ଷ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ିରେ ଭେଣ୍ଡାକୁ ସେଠାରେ ମେଣ୍ଢା କରିଦିଏ, ଛୁଇଁ କୁହୁକ ଛଡ଼ିରେ। ମେଷ ରକ୍ଷକଟି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ମେଷ ପଲ ଜଗୁଥାଏ, ହସ୍ତେ ଯଷ୍ଟି ଧରି ଗୋଠ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ମେଷକୁ ଅଡ଼େଇ ଆଣେ। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଗୋଠରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁହ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ଅମାନିଆ ହେବା ଅଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକତ୍ର କରିବା ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସିଏ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ଏଇଟି ହଉଛି କାମ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ସେ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। Her mnemonics of the craft of the infinite. Mnemonics of the craft of infinite. Jets of the screened subliminal caprices. Tags of the grammary of inconscience. Grammary of inconscience. Freedom of sovereign truth without a law. এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଅକଲ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେଇ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଅକଲ୍ଟିଷ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁମୋନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। ଆପଣ ଅକଲ୍ଟରେ ବା ଗୁଣିଗାରିଡ଼ିରେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ବହୁତ ଅଛି, ଚକ୍ର ଅଛି, ବସାଣ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ କି ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଦେବୀ, ଆମେ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ କହୁଛୁ, ମା ଶାରଳା, ମା ଭଗବତୀ, ବିରଜା, ଆଉ ଆମର ବାଙ୍କି, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଏମିତି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର କୋଠି, ସେ କୋଠି ଉପରେ ବସନ୍ତି। ସେ କୋଠିକି ନ୍ୟୁମୋନିକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନ୍ୟୁମୋନିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ ବୁଝିବା, ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁମୋନିକ। ଆମେ NLET କହୁଛୁ, ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ନ କହିକିରି NLET ଅର୍ଡରଟା ଦେଇଛି, ପଠେଇଛି। NLET ହେଲା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁମୋନିକ। ସେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ସାର୍ସ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମୋନିକ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟୁମୋନିକରେ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ନ୍ୟୁମୋନିକ ରଖିଛନ୍ତି। ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମୋନିକ ବାହାର କରିଛୁ ଭାଇ। କଣ ନା ବିପ୍ର ଆସନ। ବିପ୍ର ଆସନ କଣ ନା ବି ରେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରରେ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆ ରେ ହଉଛି ଆସ୍ପୃହା, ସ ରେ ହଉଛି ସମର୍ପଣ, ଆଉ ନା ରେ ହଉଛି ନାମ ଜପ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାହାର କରିଛୁ। ମୁଁ ବଢିଆ କରିଛ। ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆସ୍ପୃହା, ସମର୍ପଣ, ନାମ ଜପ, ବିପ୍ର ଆସନା। ବିପ୍ର ଆଡକୁ ଆସନା। ସେମିତି କେତେ ଗୁଡେ ଅଛି ମନକୁ ମନ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କାଳ ଉତ୍ସାହ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାଉ ଶାଗୁଣା। ଶାଗୁନା। ଆଚ୍ଛା, କାଉ ଶାଗୁନା। କା ରେ ହେଲା କାଳ, ଉ ରେ ହେଲା ଉତ୍ସାହ, ସା ରେ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ, ତାପରେ ନାମ ଜପ। ତେଣୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ନାମ ଜପ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁମୋନିକ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମା ଭଗବତୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ନ୍ୟୁମୋନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦି କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ ଦି ଇନଫାଇନାଇଟ। ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୀମଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳା କୌଶଳ। ଜେଟ୍ସ ଅଫ ଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସବ୍ଲିମାଲ୍ସ କାପ୍ରାଇସ୍। କାପ୍ରାଇସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହୁଇମ୍। ସବ୍ଲିମ ବା ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଆଲୋକିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଛରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଜେଟ୍ସ ଖୁବ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ଯାନ ବା ବ୍ୟୋମଯାନ, ବ୍ୟୋମରେ ଗତି କରୁଥିବାକୁ ଜେଟ୍ସ ଆମେ କହୁ। ସେମିତି ଜେଟ୍ସ ଭଳିଆ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଟ୍ୟାଗ୍ସ ଅଫ ଦି ଗ୍ରାମାରୀ ଅଫ ଇନକନସାଇନ୍ସ। ଟ୍ୟାଗ, ଟ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ଆମେ ବହିରେ ସବୁ ଟ୍ୟାଗ ମାରିଦଉ, ପେଜ ମାର୍କିଂ କରିଦଉ ଏବଂ ଏତେ ପେଜରେ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମାର୍କ କରି ଦେଖୁ ପ୍ଲିଜ ସି ପେଜ ନମ୍ବର ଏତେ। ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯୋଉଠି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫାଇଲରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଡିଏଫଏ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫର ଆପ୍ରୁଭାଲ, ପ୍ରିଭିୟସ ପେପର୍ସ ସବୁ ମାରିଦଉ ଟ୍ୟାଗ କରିକି। ସେମିତି ଟ୍ୟାଗ୍ସ ଅଫ ଗ୍ରାମାରୀ ଅଫ ଇନକନସାଇନ୍ସ। ଇନକନସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଓନ୍ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣ। କହନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣର ଗ୍ରାମାରର ମୁଁ ଜି ଅକ୍ଷର ଜାଣିନି। ସେମିତି ଆମେ ଇନକନସାଇନ୍ସର ଗ୍ରାମାରର ଜି ଅକ୍ଷର ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଆମକୁ ପଢଉଛନ୍ତି ସେଠି କଣ। ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସଭରେନ୍ ଟ୍ରୁଥ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ଲ। ବିନା ନିୟମରେ କୌଣସି କାନୁନ ନିୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଥାଇ ସଭରେନ୍ ଟ୍ରୁଥ କେମିତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ଚାରିଟା କଥାଟି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଚାରିଟା ଧାଡ଼ି ଚାରିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ରହସ୍ୟମୟୀ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁହ୍ୟ ଶକ୍ତିରାଜିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁହ୍ୟ ଶକ୍ତିରାଜିର ସୂଚନା। ଗୁହ୍ୟ ଶକ୍ତିରାଜି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅକଲ୍ଟ ମାଇଟିନେସ୍। ଏହି ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇଟମଟି ହେଲା ନମ୍ବର 1 ନ୍ୟୁମୋନିକ୍ସ। ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ୱାର୍ଡ, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ or a poem used to help remember a rule, name, etc. ଆମେ ଯେମିତି କହିଲୁ ବିପରାସନା, ସେମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ମନେ ରହୁନି ଆମର, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗପ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନେ ରଖିଦେଲୁ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆହେ ପ୍ରକୃତି ତୁମେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କାମ କରୁଛ। ଏ ଆହେ ପ୍ରକୃତି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋଏମ ହଉ କି ଗୋଟେ କଥା ହଉ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁ। ନିୟମ, ନାଁ ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଁ ମନେ ରହୁନି, ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ରଖିଲେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନାଁରୁ ଅଧା ମନେ ପଡେ ଆଉ ଅଧା ମନେ ପଡେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟି ଆମେ ତିଆରି କରୁ ତାକୁ ନ୍ୟୁମୋନିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସହାୟକ ବାକ୍ୟ
बा स्मृति सहायक यथा गाणितिक सूत्र हो पारे सारणी सारणी माने टेबुल पणिकिया टेबुल हो जो टेबुल हो पदार्थ तथा रसायन विज्ञान रे एलिमेंट मान को मन रखिया पई संक्षिप्त सूत्र अछि सारणी अछि बीजगणित रो सूत्रावली a plus b रो होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab एई सूत्र रे पकई कि हमें अनेक गुणन फेरण मिश्रण अंक करि पारु सेगुड़क मध्य कहती न्यूमोनिक्स सेमती को मास केते दिन आम तो जानचु 30 डेज हाफ नवेम्बर एप्रिल जून एंड सेप्टेम्बर नवेम्बर 30 दिनिया हम हाथ मुठे देकरी ए जो आंगुठी मानक जो कंदी अच्छी सेउटु गणी आसबे जोटी कंदी रे हाथ पड़ुचे सेटा 30 दिन ऊपर जो हाथ पड़ुचे हाड़ आंगुठी गंठी ऊपर सेटा होचे 31 दिन ये सब एगुड़ा सब कह जाए न्यूमोनिक्स 30 डेज हाफ सेप्टेम्बर एप्रिल जून एंड नवेम्बर एटा गीत लिखिदेलु आम फेब्रुआरी 28 एलोन ऑल द रेस्ट हाफ 31 ये भी न्यूमोनिक ऑल शॉर्ट फॉर्म्स लाइक नासा साकार आम साकार अच्छी रिसर्च सेंटर यही सूत्रटी संपर्कित प्रकृति देवीकर द क्राफ्ट ऑफ इनफाइनाइट अनंत असीमंकर कर्म कौशल को धरिबा प्रभु जो कर्म प्रेरणा दौरान ताको मन रखिया पई इनफाइनाइट किपरि कार्य करूछंती सेही कार्य निमते तांकर निश्चित भाव में फॉर्मूला मान रहिछि ताको मन रखिया पई फ्रेजेस रहिछि ताको मन रखिया पई एवं मंत्र सकल रहिछंती ताको मन रखिया पई से माने एही कार्य नियंत्रण करूछंती ई हला नंबर 1 जो गुटिक को प्रभु श्री अरविंद कहउछंती निमोनिक्स एवं द्वितीय टी आलोचना करिवा द्वितीय टी होची जेट्स ऑफ द स्क्रीन सब्लिमिनल कैप्राइस सब्लिमिनल स्तरटी आम मनर अवेयरनेस एरुंडी बंध निम्न रही आमर चेतना अच्छी आम चेतना भितर को जीवाई गोटे एरुंडी बंध अच्छी थ्रेश होल्ड कहती आपण मैंने जानते थ्रेश होल्ड बा एरुंडी बंध हूँ गोटे तांत्रिक फर्मुलार सूचना ता भितरे एरुंडी बंध तले अनेक अपशक्ति साहाय्यकारी शक्ति एवं आमको आगको नबार शक्ति पछकु टाणिबार शक्ति तार भीतर अछंती जदि अपशक्ति माने आमे जानी गले हमको से असुविधा करिवे तांकरी ऊपर पाद देकी तांको चापी रखी कि हमको भीतर जा पड़ो एरुंडी बंध निम्न रे अवस्थित एरुंडी बंध हेउची एपरि एक स्थान जहा ऊपर डेई आमे बाहरु घर भीतर को प्रवेश करी थाउ से एरुंडी बंध ऊपर पाद रखी घर भीतर को जीवा बा बाहर को आसीबा ठीक नुहे कारण अनेक शक्ति सेठी आछंती सेठारे देवादेवी माने आछंती आमे डेई गिरी जाऊ किंतु जदि पाद देई गिरी आसिलु आमको भीतर प्रेरणा आसुची कि अपशक्ति माने तुमको जगी जाନ୍ତି ताको चापी दियो इन मॉडर्न साइकोलॉजी the subliminal refers to a level of consciousness that lies below the threshold of our normal waking awareness. आमर गोटे नॉर्मल वर्किंग अवेयरनेस आम बर्तमान वर्किंग स्टेज रे अच्छु मुझे कहूँ आप शुणुंट बुझी पार्टी सेमती आम चेतनार लेवल तले जो अंचल अच्छी सी आलोक तो आलोकित किंतु सबलिमिनाल सबऑर्डिनेट फोर्स आम केवल सेगुड़ी को स्वप्न देखला बेले जानू अथवा केतक अंतर्मुखी अवस्था रे खुशी बा आनंद बेलारे आम आनंद हो जाऊ अत्यंत खुशी हो जाऊ से आम पाख आगू से आसी जाती आम सबलिमिनाल भितर चित्रकल्प
इमेज एवं इंडिकेशन सूचना संकेत मान संपर्क रे आम सचेतन हो उठी था। प्रभु श्री अरविंद कहते यही पर्दा पश्चात स्थित सबलिमिनाल स्तर ए प्रिंसिपल ऑफ कैप्राइस अप्रत्याशित अद्भुत घटना मान आमको कार्य आम भितर कार्य कर काम चल सेठारु जेट्स ऑफ नॉलेज जेट कथा खूब क्षिप्र गति चलुवा विमान जमी ऊपर को उठे उद्गीरण बा स्प्रट है परी चली जाए आमर अवेयरनेस बा आम ज्ञानसार भीतर को आसी जाई पारे अनेक ज्ञान ठीक जपरी माटी तले थिबा पानी पाइप फाटीगले पानी ऊपर खूब जोर उठे उत्साहित हुए जल उत्स भाया लगे सेमती आग्नेयगिरी उद्गीरण जमी हुए से परी अनेक ज्ञान जेट भाया ऊपर को उठती ताकू कहा जाउछे ए प्रिंसिपल ऑफ कैप्राइस। यही द्वितीय कथाटी है 2 नंबर। तृतीयटी है टैक्स ऑफ द ग्रामरी ऑफ इनकॉन्साइंस। टैग आर शॉर्ट फ्रेजेस दैट आर इजिली रिमेम्बर्ड ताको टैग कर टैगिंग कर दियो मन रहिबो। अनेक आपण माने टैग व्यवहार भी करती प्रोवर्ब्स एटसेट्रा ग्रामरी इज एन ओल्ड वर्ड। ग्रामर हूँ ग्रामर आम कहूँ आगे ग्रामरी कहते पुराना शब्दटी फॉर मैजिक नेक्रोमनी एनचेंटमेंट शब्द गुड़िक जो आम बुझापी क्या चाहबू जो ग्रामर यूज करूँ से गुड़िक ग्रामरी कहते। यह आमको आधुनिक जुगर ग्रामर बा चाकचक्य शब्दटी प्रदान करिछि। वर्तमान जो ग्रामर आम व्यवहार कर ग्रामरी आसी जादू विद्या सठिक उच्चारण कले से वांछित फल प्राप्त होता है। यार एक उदाहरण होउछि जानते खोजा सिमसन से भी गोटे जादू विद्या किंतु एठारे प्रभु श्री अरविंद कहते जो से भूल कला बाहर पालानी गुफा भितर एठारे प्रभु श्री अरविंद कहते जो शब्द विषय आम कहते तार एक महान शक्ति रही जो निमोनिक स्क्रीन सबलिमिनाल कैप्राइस कैप्राइस हुई एवं ग्रामरी यही शब्द विषय आमको से कहते तार महान शक्ति अच्छी कहते। टैक्स ऑफ द ग्रामरी ऑफ इनकॉन्साइंस हेउछि the vast level deep below the subliminal and subconscient एवं subliminal तले जो विशाल अंचलटी अच्छी बुड़ीकी अच्छी ताकू कहते इनकॉन्साइंस रो ग्रामर। या हेउछि घन कला मूलदुआ द डार्क फाउंडेशन जो ठारू आम जानिबारे सबलिमिनाल सब किसी ऊपर को उठी आसुची जो स्थान रे आमर विवर्तित जगत सुप्त जेपरी एक संपूर्ण अंधकार अंचल तार भितर आमे जानिछे। एवं 4 नंबर ठेला समय हो गलानी मो खाली नाटा कहूँ आर्थुल आलोचना करवा फ्रीडम ऑफ सॉवरेन ट्रुथ विदाउट लॉ। तेणु अपा भाई मैंने आम जानिले यही कैप्राइस टी कौन प्रथम टी हूँ न्यूमोनिक ये 4टी झाड़ी 4टा कथा कहीदे प्रभु। द्वितीय हूँ जेट्स ऑफ स्क्रीन सबलिमिनाल कैप्राइस आपन को बारंबार पढ़े एटा किपरि बोली हेजिबे। 3 नंबर हूँ टैक्स ऑफ ग्रामरी ऑफ इनकॉन्साइंस एवं 4 नंबर टी हूँ फ्रीडम ऑफ सॉवरेन ट्रुथ विदाउट लॉ। ये 4टा जिन सब नहीं सृष्टि चलती सृष्टि गढ़ाई
सृष्टि सर्जनाकारिणी माँ प्रकृति देवी यही चारोटी विधान अधीन रही कार्य करू सृष्टि सुरुखुर चलती अपा भाई मैंने आज आम जो पद तीनोटी बा दुईटी पद पढ़िले सर्सियन आइलैंड कथा एवं ओंडरवेफ्ट कथा या प्रभु लिखिं सावित्री रे अति सुंदर भाव में युड़िक सब हूँ प्रतीकात्मक शब्द बा इमेजेस चित्रकल्प ये गोटे वर्ड प्रभु लिखिते सर्सियन ओंडरलैंड कहीं से सर्सियन सर्च किए एते कथा वर्णना न करी लिखिदे आम भीतर को जाई जानिले जिनसटा या सावित्री से प्रत्येक शब्द पश्चात एक इतिहास अच्छी पौराणिक किंवदंती अच्छी भविष्यतर सूत्र व सत्य मध्य निहित अच्छी आम खाली जाना कथा उद्घाटन करने कथा एवं यहाँ माँ भगवती दिव्य जननी श्री माँ आम पाखे बसती मोर वक्तव्य आज वक्तव्य शेष करुच्ची आपण समस्त पाखे मु कृतज्ञ आपण बहु संख्यार शुणुंट ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो शरण मम।